ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੌਣ ਮੇਅਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। बहुत सारे स्कूली बच्चों के नाल नस्ली टिप्पणी ते धक्केशाही की रिपोर्ट हुई नशर। 58% बच्चों ने रिपोर्ट संबंधी साझे किए तजुर्बे। हरी का विवादपूर्ण साइन बाय लॉ तब्दीली होया पास। लैंदा एलिस ने कहा कि साइन बाय लॉ सौद लई समूहां नूं चुप कराउण दी चाह। अल्बर्टा के दो वड्डे शहरों के विच होईयां मेयर दीयां चोणां ने रचिया इतिहास। ज्योति गंडक कैलगरी के पहली महिला मेयर ते एडमिंटन के विच अमरजीत सोही रहे पहले पंजाबी मूल के मेयर। पूरा विस्तार दे नाल एक अध्ययन सामने आया जिसकी रिपोर्ट शायद तुहानूं भी सोचण दे लई मजबूर कर सकती है। जी हाँ, बहुत सारे कैनेडियन बच्चे स्कूलों के विच नस्ली टिप्पणी धक्केशाही ते तरह तरह की भद्दी शब्दावली ते नफरत का सामना करते हैं। सर्वेखण किए गए 58% बच्चों का कहना है कि उन्होंने देखा है कि दूजियां का अपमान धक्केशाही जात पात नस्लवाद जिहड़े ने वो हुंदे रहिंदे ने ते उन्होंने अखी देखा है। 14% बच्चों का यह कहना है कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर बहुत जिहड़ा कह सकते हैं कि बहुत ही भावपूर्ण व्यवहार जिहड़ा उस द्वारा निशाना बनाया गया। देखते हैं इसके उत्ते पूरी रिपोर्ट। एक नवे सर्वेखण दे विच पाया गया है कि कैनेडा दे विच बहुत सारे बच्चों का कहना है उन्होंने अपने रंग के आधार पर दूजियां दे अपमान ते धक्काशाही दे कारण कई तरह के तजुर्बे हासिल किए हैं। एंक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा ब्रिटिश कोलंबिया यूनीवर्सिटी की साझेदारी दे विच करवाए गए सर्वेखण में 58% ने कहा है कि उन्होंने उन्होंने नस्ल ते जात के आधार पर इस तरह के व्यवहार का शिकार होना पिया। खोजकर्तावां के मुताबक घट गिनती बच्चों को निजी दुर्व्यवहार का सामना करने की संभावना गोरे बच्चों नालों 3 गुणा ज़्यादा सी, जदों कि स्वदेशी बच्चों की संभावना दुगनी सी। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने कहा है कि उन्होंने निशाना बनाया गया सी ते नोट किया है कि दुर्व्यवहार कुछ अजिहा सी जो वो वापरन तो बाद अपने नाल लै जांदे सन। पॉलस्टर का कहना है कि अद्धे तो वध ने धक्केशाही तो वधन की रिपोर्ट दी सी। इस सब के बावजूद बहुते बच्चों ने कहा है कि उन्हां कोल इन्हां मुद्दों बारे गल करन लई पूरा आउटलैट है। लगभग 90% उत्तरदातावां का कहना है कि वो अपने मापियां या परिवार दे नाल नस्ली धक्केशाही ते वितकरे बारे गल करते हैं। एंगस्फील्ड इंस्टीट्यूट का कहना है हालांकि अध्यापकों ते स्कूल स्टाफ के लिए होर भी बहुत कुछ हो सकता है। धक्केशाही या दुर्व्यवहार के 3 विचों 10 पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने स्कूल का स्टाफ या तो इस तो अनजान सी या इसनूं नज़रअंदाज कर दिता गया सी। अध्ययन दे विच यह भी सामने आया कि पूरे देश के इतिहास दौरान कैनेडा दे विच बच्चों नूं नस्लवाद ते भेदभाव बारे सिखाउण विच थोड़ा जिहा पाड़ा प्रतीत हुंदा है। तकरीबन 21% विद्यार्थियों ने कहा है कि उन्होंने नस्लवाद के नाल कैनेडा के इतिहास बारे कुछ नहीं सीखा, जदों कि 26% उत्तरदातावां ने कहा है उन्होंने अजिहा नहीं किया। 1/3 बच्चों ने कहा है कि उन्होंने कैनेडा में गुलामी बारे कभी नहीं सीखा, जदों कि अद्धिया ने कहा है कि उन्होंने दूजे विश्व युद्ध दौरान जापानी कैनेडियनां की नज़रबंदी बारे नहीं सीखा। इस दौरान 61% ने कहा है कि उन्होंने कदे भी चीनी प्रवासियों के कैनेडा में हैड टैक्स बारे नहीं सीखा, जदों कि सर्वेखण किए गए 80% बच्चों ने कहा है कि कामाघाटा मारू दुखांत उन्होंने पाठक्रम चो ही गायब है। अध्ययन में यह नोट किया गया है कि वधेरे विभिन्न स्कूलों के बच्चे उन्होंने बच्चों की तुलना के बहुत ज़्यादा संभावना रखते हैं जिन्हों के विद्यार्थी संगठन ज़्यादातर इक्को पछोकड़ वाले बच्चों के बने होंगे ने। ये कहते हैं कि उन्होंने इन्होंने मुद्दों के नाल स्वदेशी संधियां रिहायशी स्कूल ते बहु सभ्याचारवाद बारे सीखा है। यूबीसी विभाग के इतिहास के नैशनल फोरम प्लानिंग के एसोसीएट प्रोफैसर डॉक्टर हैनरी ने कहा है कि किन्ने बच्चों को नस्ली धक्केशाही ते परेशानी का सामना करना पैंदा है। इस बारे खोज परेशान करने वाली है, पर सब तो हैरान करने वाली गल है कि साडे बच्चे स्कूल दे विच की नहीं सीख रहे। 12 तो 17 साल की उम्र के 870 तो वध बच्चों ने अध्ययन दे विच हिस्सा लिया। एंगस्फील्ड इंस्टीट्यूट ते यूबीसी द्वारा आयोजित लड़ी दे विच तीजा है। एक खोज यूबीसी द्वारा जून दे विच एशियन विरोधी नस्लवाद विरुद्ध एक राष्ट्रीय मंच के आयोजन तो बाद सामने आई, जिस दे खोजकर्तावां नूं उम्मीद है कि कैनेडा दे विच नस्लवाद दे नाल नजिठण लई भाईचारिਆਂ ते सरकारी हिस्सेदारां नूं अगे ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ सहायता मिलेगी। यू का कहना है कि इस नवीनतम सर्वेखण के नतीजे जून फोरम के नतीजों नाल बहुत मिलते जुलते हैं। यू ने कहा है कि नस्लवाद नूं नज़रअंदाज करना या नकारना
ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਲੰਮੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, UBC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਸਲਵਾਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਐਨ UBC ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮ ਔਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। सरी का विवादपूर्ण बायलॉ तब्दीली नियम पास किया गया, जिससे कईयां दा मनना है कि साइन बायलॉ सोध कुछ समूहों नूं चुप करवाउण दी चाल है, जिवें कि सरी दे विच RCMP दा रखना। गोयड़ा दा यह कहना है कि सरी दे विच नियमां दे दस्तखत करन दा बदलाव जिहड़ा उसनूं साफ करन दे निवासियों दी चिंतावां नूं दूर करन दे लई है। सरी कौंसल ने अपने उप नियम दे विच राजनीतिक चिन्ह की परिभाषा नूं बदलण दे हक दे विच 5 ਤੋਂ 4 जिहड़ियां ने ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। सरी कौंसल ने एक उप नियम दे विच सोधां पास कीतियां ने जो स्थानक लोकां दी अपनी निजी संपत्ति ते की संकेत दे सकदे ने, इसनूं सीमित करदा है। एक कदम कुछ हद तक राजनीतिक संकेत की है दी परिभाषा नूं बदल दिंदा है ते 5 ਤੋਂ 4 दे वोट नाल पास होया है। पहला परिभाषा म्यूनसिपल प्रोविंशियल या फैडरल इलैक्शन या किसी खास उम्मीदवार की चोण या म्यूनसिपल प्रोविंशियल या फैडरल चोणां विच किसी वोटिंग का समर्थन लई उत्साहित करन लई बनाई गई निशानी सी। हालांकि इस दे विच हुण संकेतां नूं शामिल करन लई सोध कीती गई है जो जनमत संग्रह, पहला पटिशन या रिकॉल पटिशन के समर्थन या विरोध की वोटिंग नूं उत्साहित करते हैं। किसी खास उम्मीदवार या राजनीतिक संगठन की चोण समर्थन या नामंजूरी ते किसी म्यूनसिपल सूबाई या संघी मुद्दे के समर्थन का या विरोध के लिए वोटिंग हुई। सरी साइन बायलॉ उप नियम सोध कुछ लोगों द्वारा बदलाव के एक रूप में देखा जाता है जो कुछ मुद्दों ते विषयों ते बोलण की जनता की योग्यता को सीमित करता है। लैंडा एनिस कौंसलर जो ने उन्होंने लोगों के विच शामिल है जिन्होंने सोध के विरुद्ध वोट पाई तो कहा कि इसका उद्देश्य लोगों को चुप कराना है, खास करके वो जिहड़े सरी के RCMP तो म्यूनसिपल पुलिस फोर्स विच बदलण के विरोध दे विच ने। एनिस जो कि सरी के कौंसलर दे विच RCMP रखण दे समर्थन बारे बोलते हैं तो उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल गलत है। लोगों को अपनी निजी जायदाद बारे अपने विचार प्रगटाउण दा पूरा अधिकार है, बशर्ते गैर कानूनी या नफरत ना होवे। बेशक सारे कौंसलर उस दे नाल सहमत नहीं है। लॉरी गोयरा जिन्होंने सोधां दे लई वोट पाई सी दा कहना है कि मूल नियम पहली बार 1990 के दहाके विच पेश किया गया सी ते आखिरी बार 2019 दे विच सोधिया गया सी। उन्होंने कहा सुरक्षित सरी गठजोड़ जदों असी मुहिम चलाई असी सोचिया कि यह सिर्फ एक गड़बड़ है जदों म्यूनसिपल मुहिमां चल रही ने, इसलिए जदों असी चुने गए असी असल दे विच एक वादा कीता सी। असी उस संकेत के नियम नूं सिर्फ राजनीतिक संकेतां नूं निजी जायदाद ते जाण दी आग्या देण लई बदलांगे ते किसी भी जनतक संपत्ति ते राजनीतिक संकेतां नूं जाण दी आग्या नहीं देवांगे। उन्हों का कहना है कि बहुत सारे लोगों ने ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों बारे शिकायत की जिन्हां विच सड़क मार्गां ते नज़र दीआं लाइनां ते आवाजाही दे विच विघन शामिल है। गैरा ने नोट किया कि सोधा कर्मचारियों द्वारा परिभाषित नूं ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੀਵਨ ਪੈਟੇਗਰੀਓ, ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲਿਓਕ, जैक हुंडल ते नाल एनिस भी शामिल है। एनिस ने असहमति प्रगटाउंदियां कहा है कि 2019 विच कीतियां सोधां सिर्फ सीमित ने कि राजनीतिक संकेत कित्थे ते कदों वध सकदे ने। वो दावा करदे ने कि नवीनतम तब्दीली नूं प्रवानगी दित्ती जानी बहुत दूर है। सरी पुलिस वोट एक मुहिम जो सूबे नूं पुलिस तब्दीली बारे जनमत संग्रह कराउण लई कही जा रही है। ਉਹ ਉਪਨਿਯਮ ਸੋਧ ਮਿਊਨਸਿਪਲ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਡਗ ਅਲਫਰਡ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਇਲੋ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ जनतक संग्रह दौरान संकेतां की शुरुआत करने लिए कोई समा सीमा नहीं सी। न्यूज़ डेस्क तो चैनल पंजाब।
ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड के वलों इमीग्रेंट्स बारे कीतियां गईयां गलत टिप्पणियां का विरोधी धਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ सख्त नोटिस लिया गया। इस संबंध ਦੇ ਵਿੱਚ फोर्ड ਦੇ ਵੱਲੋਂ माफ़ी फोर्ड ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। सो इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ओंटारियो ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਢੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਝਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੰਡਸਰ ਐਸੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੈਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ 9 ਤੋਂ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ओंटारियो ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਸਟੀਵਨ ਡੈਲ ਡੋਕਾ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਡ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ओंटारियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ओंटारियो ਦੀ NDP ਆਗੂ ਐਂਡਰੀਆ ਹਾਵਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡੈਲਚੁਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੋਰਡ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਈਵਾਨਾ ਨੇ आख्या है कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ सख्त मेहनत करन, अपने परिवार की मदद करन ते अपनी कम्यूनिटी ਲਈ योगदान पाउण वाले ने उन्हां ਲਈ ओंटारियो ਦੇ दरवाजे हमेशा खुले ने। स्किल्ड ते गैर स्किल्ड वर्कर्स राही लेबर की घाट ਨੂੰ पूरा ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ओंटारियो हमेशा ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਜੋਤੀ ਗਾਂਧਕ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮੇਅਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋਹੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਕੱਲ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੀਗੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੈਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਸੈਨੇਟ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਮੇਅਰ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਿਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਟਲ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ 1,05,497 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਕੋਈ 45.9% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਟ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗੇ ਮਾਈਕ ਨਿਕਲ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 59,199 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ 25.3%। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਮ ਕ੍ਰੋਸ਼ਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40,337 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 17.24% ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ ਜੀ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲ ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੜੀ ਟਾਈਟ ਰੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਫਟੀਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੰਬਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ CBC ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ
ਮੇਅਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋਤੀ ਗੌਂਡੈਕ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬਣ ਆ, ਵੈਸੇ ਮੂਲ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੇਅਰ ਬਣੀ ਆ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਔਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਅਸਲ ਚੁਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆ, ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। I am so proud of him. He is such a good man. He is probably the only person in the whole wide world I could do this amount of work for. And I just cannot wait to see the great things that he is able to accomplish for this city. हाँ जी वड़ैच साहब, अज सोही साहब जित गए ने, मेयर बन गए एडमिंटन शहर से। किस तरह महसूस कर रहे हैं तुम सारे? बहुत सारे वासियों का बहुत बड़ी खुशी वाली गल है जी, बहुत माण वाली गल है। साडे साहब शहर से मेयर बने, सो नाइस। या वी आर प्राउड ऑफ हिम। उन्हें बड़ा काम किया है सोही साहब ने अपने इलाके दे और डिजर्व भी करते थे, और वो अपनी कम्यूनिटी को और भी हौसला मिल रहा। एंड वी आर थैंकफुल टू द गॉड एंड फॉर द पब्लिक ऑफ द थैंक यू। We are proud of Sohi Saab and we are proud of ourselves, like our brother is a mayor, so we made our respect more in this city. हाँ जी, अज कनेडा की धरती से नवा सरचता इतिहास सरचता, जिहदे करके सोही साहब बहुत प्राउड है सानूं। जिहड़े लोगों ने उन्हें हैल्प करके वोटां पा के कामयाब किया, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। ते सारी कम्यूनिटी ने बहुत बहुत बधाइयां, सिटी गवर्नमेंट को बहुत बहुत बधाइयां नवे मेयर होने की। साडी कम्यूनिटी दा मान है, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਫॉर ਗੁੱਡ। ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, शहर का मान ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗੁੱਡ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। हाँ जी, ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੀ ਲਈ ਤਾਂ ਚੱਲ ਬੋਨਸ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਘਰ ਘਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਣ ਸਕੇ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਅਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਲਈ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਦਾ ਹੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੈਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਨ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਗਾਹਾਂ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। वैसे
ਸੋਚੀ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰੂਗਾ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਬਣਿਆ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। So how do you feel about the win of Sohi today? Oh, we're so excited and so proud of our Chacha. Yeah, we feel great. Yeah. Amazing. This is amazing. Yeah. Have you ever thought that one day the mayor of the city will be Amarjit Sohi? Yes, why not? He's such a wonderful person and just so perfect for this job. He loves the city. We're so proud and so excited for him, and he's going to do amazing things. Absolutely. I definitely thought he could win and be where No, he is. that's just after the election you thought that he's going to be the mayor. But did you ever before, in the days when you guys were young, you ever thought that somebody will be the mayor of the city? You know, I guess we never really thought of it. You've known him forever. I have no words today, so I'm so proud of him. Okay. He's a great person, like me. But yeah, you know, it is pretty amazing. Like, you wouldn't think that somebody who came from where he came from could be in the position he is today. It's truly the Canadian dream, right? Yeah. ਅੱਜ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਹੋਰੀ ਵਿਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ। How do you feel about it? We're so proud. He's so deserving, so caring of a person, and he's just an amazing man. So we know he's going to do so well with this role. Do you think he will be the best mayor for the city? Yes, he is. He's got so much family and friends supporting him, so they're always going to make sure he's always doing the right thing, and he's so smart, so kind that he'll know what to do. So if you have to count some qualities of him for which he's known, just let me know. He's charismatic. He's very empathetic. He's just so kind, so humble. Humble is the biggest quality that he has. Thank you. Thank you. ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ। ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ, ਕੱਲ ਹੋਈ ਗੱਲ ਬਾਰੇ। ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਮਲੂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ। ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਲੂਪਸ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ 215 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਕਾਲ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮੇਨਸ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਅਨਮਾਰਕਡ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ, ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੱਬੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਟਰੁੱਥ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸਾਈਲੇਸ਼ਨ ਡੇ। 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਲੂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੁੱਥ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸਾਈਲੇਸ਼ਨ ਡੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਲੋਕ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਜੂਅਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਟਰੁੱਥ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸਾਈਲੇਸ਼ਨ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਟਫੀਨੋ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਓਟਵਾ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ
ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਮਲੂਪਸ, BC ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੈਮਲੂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 215 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਟਫੀਨੋ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੈਮਲੂਪਸ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਭੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਮਾਰਕਡ ਗ੍ਰੇਵਸ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਭੱਜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਡੇ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪ ਕੈਮਲੂਪਸ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਸ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।